बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। 17 अक्तूबर पाकिस्तान च जुमेरात दी सवेर ते अज दे पंजाबी वीलॉग च चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे सज्जणा ते मित्रां, भैणां ते भरावां, मावां ते बजुर्गां नूं जी आयां नूं। सब तो पहली खबर जिते चानन पाउणा है वो लाहौर तो बड़ी ही दुख वाली खबर, बड़ी तकलीफ वाली खबर। शाह महमूद कुरैशी साहब जिहड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन ने, उन्हां दी बहू ते जैन कुरैशी दी जौजा, उन्होंने कल राती उन्होंने घर के बिल्कुल लागों गड्डी दे विचों अगवा कर लिया गया। वो मोहसिन नकवी के हमसाए भी ने तकरीबन लाहौर दे विच, ते जिथे मोहसिन नकवी का घर है वो लागे ही उन्हों का घर है। तो शाह साहब की बहू जी है वो घर आ रही सी अपनी गड्डी ते, जाहिर नाल ड्राइवर होएगा, अगे पिछे गड्डियां ला के ते उन्होंने अगवा कर लिया। और अगवा करन दा जाहिर है मकसद तुहानूं पता ही है जो है, इस वेले वोट लए जा रहे हैं, हर पासे जिहड़े मैंबरान ने उन्होंने तंग किया जा रहा है, चुक्या जा रहा है। लेकिन बगैरती का जिहड़ा लैवल है ना कदे किसी सोचिया सी, ना किसी ख्याल किया सी। धीआं भैणां सांझियां आखियां जांदियां सन ते उन्होंने इस तरीके नाल ट्रीट किया जाता सी। हमेशा यह सोचा जाता सी कि सियासत या ईवन दुश्मनी भी, सियासत नूं छड्ड दिओ, दुश्मनी दे विच भी कुछ कायदे कानून सन, बच्चे औरतां बजुर्ग जिहड़े ने वो दुश्मनी तो भी बाहर हुंदे सन। पर वेखो ये मामलात कित्थों तक लै गए ने कि हुण ना औरतां महफूज ने, ना भैणां महफूज ने, ना धीआं महफूज ने, ना बहुआं महफूज ने लोकां दियां। हुण मेरा ख्याल है कि कोशिश यही है कि किसी तरीके नाल इस मुल्क दे विच जंगल दा राज कर लिया जाए। और यह जिहड़ियां शैतानी तरामीम ने जिन्हां दे उत्ते वोट लैना चाहुंदे ने, अगर इन्हां दे उत्ते भी इन्हां नूं कामयाबी मिल गई तो फिर तो कोई पुछण वाला ही कोई नहीं। बहरहाल इहदी जिन्नी भी मजम्मत की जाए उन्नी घट है। और जाहिर है इन्हां दे उत्ते कामयाब नहीं होणगे, अगवा कर लैणगे तो की इहदे नाल इन्हां नूं वोट लभ जाणगे? बिल्कुल नहीं लभणगे। लेकिन ये एक बड़ी ही तकलीफ दे खबर है, एक घटिया खबर है जिस तरह खवातीन दे नाल या फैमिलियां दे नाल जो कुछ किया जा रहा है, अफसोसनाक है, यही आख सकते हैं, होर की आखिए। अच्छा जी, अगे चलने अगली खबर जी है वो तुहाडे सामने रखते हैं। मुनीब फारूक साहब जिहड़े इस्टैबलिशमेंट का अक्सर पैगाम दिंदे ने, तुहानूं पता वो उन्हां दे अनडिकलेयर्ड स्पोक्सपर्सन ने। असीं उन्हां नूं जदों डिजिटल नाई आखदे हैं तो जिहड़ी नाई बरादरी है पाकिस्तान की वो गुस्सा करती है, इसलिए हुण तो वो आखदे सानूं भी डर लगता है। वो जिहड़े मुनीब फारूक साहब ने वो आंदे ने कि हुण इमरान खान दे उत्ते जिहड़ी पाबंदी उन्हां ते मुलाकात दी और मीडिया नाल इंटरैक्शन दी वो पक्की लग जाएगी। उन्होंने ये इल्ज़ाम लाया है कि जिहड़ी चेंज इन कमांड हुई है उन्हां दा इशारा गालबन नवें DG/ISI लैफ्टिनेंट जनरल जनाब आसिम मलिक साहब अल है। उन्हें इशारा यह किया है कि हुण क्योंकि नवीं जिहड़ी इस वेले कमांड आ गई है तो नवीं कमांड का फैसला है कि इमरान खान दीयां जिहड़ियां मुलाकातां हैं उन्हां ते मुस्तकिल पाबंदी लग जानी है, तो ना मीडिया नाल गल करन देनी है तो ना मुलाकात करन देनी है। मतलब उन्होंने मुकम्मल आइसोलेशन च रखना है। ये जी नवीं कमांड आई है ना जी, ये उन्होंने फैसला है। जाहिर है ये हुण अजे तक किसी पासों कोई तरदीद तो नहीं आई कि सानू इनवॉल्व विच ना करो, साडा कोई लैण देन नहीं, असीं गैर सियासी हैं, साडा सियासत नाल कोई लैण देन नहीं। बस मुनीब फारूक साहब जिहड़े कि अजकल अनडिकलेयर्ड स्पोक्सपर्सन ने, उन्होंने ये ऐलान कर दिता है तो इत्थों अपने अजाइम भी वाजे कर दिते ने कि अगले आने वाले दिनों के इमरान खान नाल की करन दा प्लान बनाया गया और की करना चाहते हैं। अच्छा जी, अगली खबर वाले पासे चलने। अगली खबर तुहाडे सामने कि जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दे विच इमरान खान साहब ने एक इलैक्शन लड़ना सी उहदे चांसलर का। जाहिर है उहदी नॉमीनेशन जिहड़ी वो भेजी गई। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने जिहड़े लीगल उन्हां दा डिपार्टमेंट है या वुकला ने उन्हां दे कोलों ओपीनियन लिया और उन्होंने उन्हें ऐलान किया कि क्योंकि उन्होंने उत्ते मुकदमे चल रहे हैं, जेल च ने, इस वेले वो ना हिस्सा लैण तो चंगा है चांसलर दे, ते असीं उन्होंने चांसलर की जिहड़ी हतमी लिस्ट है उहदे विच नहीं पा रहे। अच्छा, ये तो पहले दिन तो दो राय सी तहरीक इंसाफ दे विच भी कि ये करना चाहिए कि नहीं। जाहिर है क्योंकि ये तो ऐन उस तो पहले इमरान खान साहब नूं किसी झूठे मुकदमे फिर सज़ा भी दे सकते सन। इस वेले इमरान खान साहब किसी भी मुकदमे कन्विक्टेड नहीं है। वो एक बिल्कुल तुहाडे मेरे तरह एक शहरी ने, हाँ अंडर ट्रायल ने। अंडर ट्रायल जिहड़ा बंदा हुंदा है वो गुनाहगार नहीं हुंदा। गुनाहगार उदों हुंदा है, मतलब कि सज़ा याफ्ता उदों हुंदा जदों उन्होंने कोई अदालत सज़ा सुनावे। जिन्ने भी मुकदमिਆਂ 'ਚ उन्होंने सज़ा सुनाई हुई है उन्हां दे विच वो सज़ा तो या बरी हो चुके ने या वो सस्पेंड हो चुकी है, खत्म हो चुकी, मतलब वो किसी उपर वाली अदालत दे विच सस्टेन नहीं कर सकी क्योंकि सबूत नहीं सी हैगे। लेकिन सानू खतरा ये सी कई लोगों को कि जिस वेले ऐन चांसलर का इलैक्शन आएगा किसी झूठे मुकदमे सज़ा दे देंगे।
ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਨੇ ਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਂਸਲਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਵਰੇਜ ਲੱਭੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੱਟੀਆਂ ਖੇਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਗਾ ਦਬਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਘੜੀ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰਸੂਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੋਬੈਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਨੋਬੈਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿੱਲ ਪੂਰੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੋਬੈਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜੋਗੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਬਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਮਾਇਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਿਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਲੌਬੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਯਹੂਦੀ ਲਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡੀ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਲਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਨੇ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰਾਮੀਮ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DPO ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ IG ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ IG ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਲਿਆ। IG ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਟਿੱਲ ਮਾਰੇ ਤੇ ਹਟਾ ਤੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ IG ਹੈ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ IG ਆਪਣਾ ਲਵਾਓ ਤੇ IG ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਨਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਵਾਪਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਵੇਖੇ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਲਗਾ ਲੈਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਰਾਜੂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੈਂਟਲਮੈਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜੂ ਜ਼ਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਟਰ ਆਈ ਹੋਈ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੈ ਅਕਰੋਸ ਆਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੈ, ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਗਰਮ ਅਤੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਪੱਪੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤਾਲੁਕਾਤ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਜੇਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਫੌਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਠੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜੱਫੀਆਂ ਛੱਫੀਆਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਜਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ। ਉਮਰ ਚੀਮਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਤ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਲਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗਿਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ, ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਮਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਆਖਿਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ। ਪੂਰੀ ਟਿੱਲ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਖਾਸ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ, ਕਿ ਉਮਰ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਮਖਸੂਸ ਨਸ਼ਸਤਾਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨੇ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਾਸੇ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਪੋਨੈਂਟ ਥਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਾਰਮ 47 'ਤੇ ਹਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਖਸੂਸ ਨਿਸ਼ਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੋਹਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੁੱਪਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਉਹ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਮਰਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਗ ਫੜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਮਰ ਚੀਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਕੱਟਣ ਡਿਆ, ਬੇਗਮ ਨੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮਖਸੂਸ ਨਿਸ਼ਸਤਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਅੱਜ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਆਲੀਆ ਹਮਜ਼ਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਨਾ ਖਤੀਜਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਖਲੋਏਗੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਮਦਾਵਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਵਾਜੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਰਮਲ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਮਖਸੂਸ ਨਸ਼ਿਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਨਸ਼ਿਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਮਖਸੂਸ ਨਸ਼ਿਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਡ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਨੇਟਰ ਇਜਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਯਾਸਮੀਨ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਖਸੂਸ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਸੀਟ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਮਰ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਿਰਖ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਹਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਖਵਾਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਢਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਲਬ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਾਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਲੌਗ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਰਪੂਰ ਆਖਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਉਮਰ ਡਾਰ ਨੂੰ ਫਲਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪੋ 'ਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲੀ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਉਰਦੂ ਵੀਲੌਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਬਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਫੀ ਜਾਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਸੁਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂ ਗਏ, ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਈਕ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੁਣੋ ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ अगर आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉइसेस क्रिएट की, किसी ने शोर और बदतमीजी की, तो मैं इसलिए अपील करूंगी, मैं बिल्कुल साफ बताऊंगी। और किसी की नौकरी के साथ मैं कतल मेरे उसमें है ही, लेकिन मेरी शिकायत का मतलब जो है नौकरी खराब होना है, जो मैं नहीं चाहती। तो उस तो बाद सहाफ़ी तो बिल्कुल कवरेज भी की, सब कुछ किया, तो मरीम नवाज साहबा ने भी प्रैस कॉन्फ्रेंस करके धूएं कट दिते हर शय दे। लेकिन कि उन्होंने इन्ना ख्याल नहीं है कि ये जरा सारा मामला यदि अगर तुहाडे अपने लोग, तुहाडे वजीरे तालीम, तुहाडे स्पीकर साहब, तुहाडे गवर्नर वो सारे बयान ना देंदे, और अगर ये मामला नहीं होया तो फिर तहकीक करके तुसां पहलां रिपोर्ट दिंदे। ये सारा अजाब भी तुसीं आप ही पाया, तो हुण रोंदे भी आप ही फिरन रहे हो। पर मैनूं इत्थों इजाजत दिओ, रब राखा।